हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो दर्शकों, शुक्रवार का दिन है। भारत के समय मुताबिक शाम 6:30 बज चुके हैं। जिहड़ी भी कंट्री में तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो समा तुसीं जरूर नोट कर लियो, क्योंकि अज के दिन तुहानूं असीं बहुत ही अहम जानकारियां देने होने तो सीनियर एडवोकेट सुनील मल्लन जी साडे नाल हुंदे ने। अज असीं खास तौर पर चर्चा करनी हैगी है कि अमरीका कनेडा दे विच ट्रक ड्राइवरां लई कित्थे कित्थे मौके हैगे ने, होर किहड़ी कंट्रीज़ दे विच ट्रक ड्राइवरां दे मौके हैगे ने, ट्रक ड्राइवरी दे नालों होर किहड़े थावां दे उत्ते ड्राइवरां दी लोड़ हैगी है। ते नाल ही इस मुद्दे उत्ते भी चर्चा करांगे कि जे तुसीं बाहर जाण बारे सोच रहे हो कि विदेशों में जाके तुसीं सोचा कि उत्थे ड्राइवरी का काम करना है तो उस लई किवें प्रिपेयर होया जा सकता है, किस तरह की तैयारियां की लोड़ हैगी है। कई बंदियां नूं तां इत्थों तक नहीं पता हुंदा कि जिहड़ा भारत की लाइसेंसिंग प्रणाली हैगी है उसदियां की शर्तां हैगियां ने ते बाहर दियां जिहड़ी लाइसेंसिंग प्रणाली है उसदियां की शर्तां हैगियां ने। उस बारे भी अज असीं चर्चा करांगे ते तुहानूं दस्सांगे कि विदेशों के ड्राइवरी के राहीं तुसीं किद्दां डॉलर कमा सकते हो। भारत दे विच जिहड़े नौजवान ने भावें 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े या ग्रैजुएशन या होर पढ़े हुए हैं, उन्हां दा भी सुपना हुंदा विदेशों में जाके चौखी कमाई करन ते जिहड़ी घर की गरीबी हैगी है उसनूं भी दूर कर देन ते बुलंदियां नूं छूण। ते कईयां दा सुपना हुंदा कि विदेशी धरती उत्ते जाके भावें इत्थों घरों ठीक भी हुंदे ने, उन्हां दा सुपना हुंदा कि विदेशी धरती उत्ते जाके कुछ कर दिखाईए तो उत्थे भी जिहड़े हैगे ने झंडे कढीए। पंजाबियों ने झंडे कढे भी ने। अमरीका की जिहड़ी ट्रक इंडस्ट्री हैगी है पंजाबियों के उत्ते निर्भर करती है, वड्डे कंपनियां हैगियां ने पंजाबियों के उत्थे। तो इस करके प्रोग्राम तुसीं लाइव देख रहे हो, स्क्रीन के उत्ते जिहड़े नंबर चल रहे हैं उस उत्ते कॉल करके तुसीं भी किसी तरह का कोई सवाल है वह भी पूछ सकते हो तो अपने विचार साझे जरूर कराया करो साडे नाल। जिहड़े खास तौर पर विदेशों के प्रोग्राम तुसीं देख रहे हो, जिहड़े ट्रक इंडस्ट्री के ऑलरेडी हैगे ने, वो भावें अमरीका कनेडा या किसी होर देश में ड्राइवरी का काम करते हैं, वो भी अपना तजर्बा जरूर साझा करो साडे नाल कि तुहाडा ड्राइवरी का तजर्बा क्यों जा रहा है। तो जिहड़े इत्थे पंजाब के नौजवान, भारत के नौजवान बाहर आउण नूं सोच रहे हैं ड्राइवरी के मामले के कि वो आउण या ना आउण, इस बारे भी तुसीं अपने विचार साडे नाल जरूर साझे करो। सो मल्लन साहब का स्वागत करते हैं। मल्लन साहब निघा स्वागत तुहाडा जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों जी। सो दर्शकों, फोन कॉल तुहाडे लई खुल्लियां हैगियां ने ते जिहड़े भी विदेशों के ट्रक ड्राइवरी या होर ड्राइवरी करना चाहुंदे ने तो अपने सवाल जवाब तुसीं मल्लन साहब नूं सीधे पुछ सकते हो। मल्लन साहब, सब तो पहला मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा क्योंकि अज आपां जिहड़ा विशा लैके आए मैनूं लगदा पहला सवाल मैं क्यों ना करा अज तुहानूं। अज पहला सवाल एक गाना सुना दो पहला जिहड़ा बड़ा मशहूर रहा ट्रकों के उत्ते, थोड़ा जिहा सुना दो। बड़ी सोहनी आवाज़ है तुहाडी। इस वेले नहीं मैं सुनाऊंगा, तुहानूं बाद च नहीं सुना दो नहीं, दर्शक भी सुनना चाहते हैं। किहड़े वाला जीटी रोड ते दुहाइयां पावे यारां दा ट्रक बोली, थोड़ा जिहा सुना दिओ प्लीज। नहीं मल्लन साहब मैनूं शर्म आउंदी। नहीं तुहाडी आवाज़ बड़ी सोहनी है, सुना दो, सब देखी जाएगी। मल्लन साहब तुसीं हुण तां ऐ ना करो, धर्म संकट च पाता तुहानूं, सुना दिओ। अच्छा चलो, ट्रक वीरां दे लिए आपां जरूर सुना दिंदे आ जे तुसीं कहंदे हो गया। ओ जिट्टी रोड ते दुहाइयां पावे नी यारां दा ट्रक बल्लीए, जिट्टी रोड उत्ते टाबे जिन्ने खाण पीण दे, जट नूं दुबई तक सारे बिल्लो जाण दे, ओ जिथे मर्जी परौंठे खावे मल्लन साहब दा ट्रक बल्लीए। सो मल्लन साहब तुसीं साडे वीर नहीं साडे जिहड़े वीर है ना, जिहड़े ट्रक चलाउंदे आ, रियली बड़ी लाइवली जिंदगी जींदे ने जी। और जे मैं कहां ते रिस्क पैडल ते भी बहुत जबरदस्त लैवल दा रिस्क लैंदे ने। पायलट होण, साडे ड्राइवर भरा होण, ते जे ये ना होण ते साडे तक रसद पहुंच ही नहीं सकती। नहीं पहुंच सकती, बिल्कुल सही। ये साडी जिवें शरीर च नाड़ियां ने ना, ये वो नाड़ियां दे भजदा खून, ये वो खून है साडा। और जे खून किते रुक जे ते साडा पहिया जाम है। और जे मैं लीगल गल करा हुण ते कुछ कंट्री इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ ट्रक ड्राइवर नूं या कमर्शियल ड्राइवर नूं एसेंशियल सर्विस लेंदे आ कि दुनिया 'ਚ सब कुछ बंद कर दो जी। पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने बंद नहीं कर सकते। जबकि इंडिया भी पहला इन्होंने बंद किया करोना च बहुत जल्दी इन्होंने खोलना पै गया क्योंकि सरकार ही नहीं चल पाई जी। उन्होंने समान ही इन्होंने तक पहुंचा, पीपी किट्टां नहीं पहुंच सकियां, उन्होंने खोलना पिया ते पेट्रोल पंप खोलने पै गए। बिल्कुल तुसी मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। सो अज गल करते हैं मुद्दे ते सवाल आपां। मल्लन साहब, जिद्दां तुसीं गल कीती हैगी कि ड्राइवरी कहनी तो सौखी हैगी कि मैं ड्राइवर बनना चाहुंदा या ट्रक चलाउणा चाहुंदा या कोई होर वाहन चलाउणा चाहुंदा जी, पर ड्राइवरी उन्नी आसान नहीं हैगी जिन्नी आपां जिन्नी लगदी है। विदेशों के जो खबरां आउंदियां ने कि जिहड़े ट्रक ड्राइवर हैगे ने वो जो कनेडा तो लोड लैके जाते हैं अमरीका के राह दे विच कई बंजर जमीनां भी आउंदियां ने ते कई थावां दे उत्ते इन्नी बर्फबारी हुंदी है कि उत्थे उन्हां नूं कई बारी बड़ा औखा समा हुंदा जुगाड़ करना बड़ी औखा हो जाता है। ते किदां मतलब कि अपने घरां तो दूर रह के ड्राइवरी करते हैं। कई तां जिहड़े
ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ 4-4 6-6 ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਜਿਹਦੀ ਏਜ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਕਲਸ ਮਿਨੀਮਮ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਗੀਅਰ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸੋ ਔਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਅਰਡ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹੀਕਲ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, 16 ਸਾਲ ਉਮਰ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਗੀਅਰ ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਗੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਰਨਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ L ਦਾ ਸਾਈਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ L ਦਾ ਸਾਈਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ L ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਰਨਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੰਜਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੰਜਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਿਠਾਓਗੇ, ਪਲੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਅਲੜ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਏ, 30 ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਲੰਡਰ ਡੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ID ਪ੍ਰੂਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟੋਟਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 6x6 ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਿਗਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ,
ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ ਪੀਲੀ ਹਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਲਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਹੈ 25 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 12-1 ਵਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੈਲਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੂਅਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਸ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਫਿਟਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ 4,000 ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਢਿੱਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਢਿੱਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। 5 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ MACT ਕਲੇਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 5 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਕਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਲੇਮ ਹੋਏਗਾ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਗਲ ਸੋਚੋ, ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਰਮ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੌਖੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਊਂਗਾ।
ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਿਨੀਮਮ 21 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। +2 ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੈਂਡ 4.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈਵੀ 2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਕਅਪ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 16 ਟੈਰੀ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਲੀਮੀਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾਓਗੇ ਲੀਮੀਆ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਆਫਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਨਦੀਪ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ 23 ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਵਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸੁਣੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਲੋ ਥਿਊਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ 99% ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। 100% ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਦਾ,
20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਲੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡੀਜੀ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡੀਜੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਸੀ ਜੈਨੂਅਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਕਾਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਰੱਕੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਰੇ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗਾ 81 ਦਾ ਬਰਥ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। 81 40 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। 40 ਪਲੱਸ 38 ਹਾਂ 40 ਕਹ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਪਰ ਮੰਥ? ਪਰ ਮੰਥ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਘੰਟੇ? ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਲੌਗ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਲੌਗ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੌਗ ਬੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਾਜੀ, ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੈਕ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਟੈਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਔਰ ਫੇਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ, ਏਜ ਦੱਸਤੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਦੱਸਤੀ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +2 ਐਂਡ ਅਬਵ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਜ 21 ਅਬਵ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 45 ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਏਰੀਆਜ਼, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੀਮੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਗਲ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਮੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ PR ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਫ ਜੌਬ, ਬਟ ਜੈਨੂਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ M.Com ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ PN ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ 5000 ਚਿੱਠੀਆਂ PhD ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ TV ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਈਵਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਵੇ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ TDS ਬੰਦਾ ਘਟਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਲਿਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਓ ਫੜੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟੋਟਲ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਕੁਝ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਘਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਮੱਲਨ ਟਰੈਵਲਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਸੋ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ,
ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਸੋ ਫੋਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਤੇ ਸੈਲਰੀ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈਵੀ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਰਾਲੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਕਸ ਬੋਡੀ ਚਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਫਿਕਸ ਬੋਡੀ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਬੋਡੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਊ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਰੀਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਏ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਊ ਆਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਮਊ ਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਮਊ ਆਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਆਪ ਭਰ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਥਲਵਰ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ +2 ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ, ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ +2 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਓਗੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ $100 ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ $72.58 ਦਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ $11.70 ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ $100 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਖਰਚਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਦਤ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ $12 ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਲਿਖੋ, ਔਖੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਜਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ, ਮੋਟੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ। ਅੱਛਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 2000 ਮੀਲ ਜਾਣਾ, 5000 ਮੀਲ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਓਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਸਾਂ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਫ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣੋ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 7.5 ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਭੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 3-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਢੋਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਲੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ 3-4 ਸਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 131 ਕੰਟਰੀ ਨੇ, 131 ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ 131 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ USA ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। USA ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਯੈਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਸਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ PR ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ, ਜੈਨੂਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 70% ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। 70% ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਧਰ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਲੀਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ,
ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਹੀ PR ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲਵੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ PR ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਹਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿ ਗੈਪ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਿੱਤਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, UK ਹੈ। ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ। UK ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 4 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ 7 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ, 10 ਵੀ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ 13 ਦੂਣਾ 26 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 26 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਊਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੇਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, 20 ਟੈਰੀ 50 ਟੈਰੀ 100 ਟੈਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 16 ਟੈਰੀ ਵਾੜ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇ ਬਾਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਵਰਡ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ, ਸੈਲੂਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਗੋਲ ਬਤੌਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਆਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਮੋਸੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 10ਵੀਂ +2 ਪਾਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੌਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ
ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਪਿਕਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਹਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੋ ਹਲਰ ਮੈਨੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹ ਆਟੋ ਹਲਰਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੋਟ ਹਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ, 60 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ 6 ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਟ ਹਲਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹਾਂ, ਬੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ। ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਬਖਤਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਬਲਕ ਨੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕ ਬਲਕ ਸਾਲਟ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਡਰਾਈ ਬਲਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ। LTL ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਟਰੱਕ ਲੋਡ, ਜਨਰਲੀ ਮੋਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੌਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਡ ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਲੋਕਲ ਲਿਮਿਟਸ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੀਜਨਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੂ ਟੇਕ ਟਰਨਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦੁੱਧ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਡਰਾਈ ਬਲਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸ਼ੂਗਰ, ਫਲੋਰ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੋ ਟਰੱਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਰਬੇਜ ਟਰੱਕਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਏਜ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੋ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਬਲਕ ਰੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਆ। ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਵਰਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਬਦਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬਦਲਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਊ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੌਂਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਹੀਕਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕਸ 4500 ਕਿਲੋ ਐਂਡ ਅਬਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ $12 ਫੀਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਦਰ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ
ਇੰਟੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਟੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਟਾਈਮਲੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਮੇਨ ਲੌਗ ਬੁੱਕਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਲੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੂਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਕਟ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ 25-30 ਪੇਜ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮਲਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।